Dear students, today we are going to see the remaining part of the story Androcles and the Lion. So open your book, page number 8. See the first paragraph. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Let us see the explanation of this paragraph. Androcles took the paw in his left hand. अँड्रोक्लिसने काय केलेलं आहे? सिंहाचा पंजा आपल्या डाव्या हातामध्ये घेतला. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न आणि त्याने अतिशय चपळपणाने कौशल्याने तो पायातला काटा ओढून काढला. Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. आणि नंतर त्याने काय केलं? आपल्या अंगावरच्या कपड्याचा एक तुकडा फाडून त्याची पट्टी त्याने त्याच्या सिंहाच्या जखमी पंजावर बांधली. And he was surprised and wondered. The lion licked his arm. आणि त्याला आश्चर्य वाटले कारण का त्या सिंहाने काय केलं आहे? The lion licked his arm to show gratitude. कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्याने त्याचा हात चाटला होता. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. Androcles remained with the lion till it could walk again. सिंहाला पुन्हा चालता येईपर्यंत अँड्रोक्लिस त्याच्या जवळच राहिलेला आहे. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. तो जंगलात राहूनच काय करायचा? हंट म्हणजे शिकार करणे, शिकार करायचा आणि त्या वाईल्ड बीस्ट किंवा हेल्पलेस म्हणजे असहाय्य, बीस्ट म्हणजे श्वापद, त्या असहाय्य श्वापदाबरोबर तो आपलं अन्न वाटून खायचा. एव्हरी डे ही वुड क्लीन अँड ड्रेस द लायन्स वुंड. वुंड म्हणजे जखम. नेहमी काय दररोज तो सिंहाची जखम स्वच्छ करून त्याला मलमपट्टी करत असे. सून द लायन वॉज एबल टू मूव्ह अबाउट. आणि त्यामुळे लवकरच त्या सिंहाला हिंडता फिरता येऊ लागले. मेनी टाइम्स इट फॉलोड अँड्रोक्लिस व्हेरेवर ही वेंट. आणि बरेचदा काय करायचा तो? अँड्रोक्लिस जेथे जेथे जाईल तेथे सिंह देखील त्याच्या पाठीमागून जात असे. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low, but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. In the meanwhile म्हणजे दरम्यानच्या कालावधीमध्ये हिज मास्टर कंप्लेंट टू द ऑथॉरिटीज. अँड्रोक्लिसच्या मालकाने काय केलेलं आहे? आपल्या संबंधित अधिकारी, ऑथॉरिटी म्हणजे अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केलेली आहे की आपला गुलाम पळून गेला आहे म्हणून. अँड सोल्जर्स वेर सेंड इन ऑल डिरेक्शन्स टू कॅप्चर अँड्रोक्लिस. आणि त्यामुळे अँड्रोक्लिसला पकडून आणण्यासाठी सर्व दिशांना सैनिक पाठवले गेले. They searched for him high and low. आणि त्यांनी सगळीकडे त्याचा कसून शोध घेतलेला आहे. But couldn't find him. पण त्याला त्याचा ठाव ठिकाण त्यांना कुठेही लागलेलं नाहीये. At last they came to the forest where Androcles lived. आणि अखेरीस ज्या ठिकाणी अँड्रोक्लिस राहत होता त्या जंगलामध्ये ते आले. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison.
the lion was caged. It so happened, त्या दिवशी काय झालं, Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Cave म्हणजे गुहा. त्या दिवशी Androcles एकटाच बाहेर गेला होता आणि सिंह गुहेपाशी रेस्ट म्हणजे विश्रांती घेत होता. Both of them fell into the hands of the soldier, आणि त्यामुळे ते दोघं सुद्धा सैनिकांच्या तावडीमध्ये सापडले. The soldiers took them back to the city, आणि त्यामुळे सैनिक त्यांना शहरामध्ये घेऊन गेले. They put Androcles in chains in a prison and the lion was caged. त्यांनी Androclesला साखळीने बांधून तुरुंगात ठेवले आणि सिंहाला सुद्धा पिंजऱ्यामध्ये, केज म्हणजे पिंजरा, पिंजऱ्यामध्ये कोंडले. In those days people were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore Androcles too was to be thrown to the wild beasts. In those days म्हणजे त्या काळामध्ये जी लोक गंभीर ज्यांनी गुन्हा केला आहे अशा माणसांना शिक्षा म्हणून काय केलं जायचं, जंगली श्वापदांच्या तोंडीत दिले जात असे. ॲज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट म्हणजे शिक्षा म्हणून. आणि त्यामुळे रनिंग अवे फ्रॉम वन्स मास्टर वॉज अ व्हेरी सिरियस क्राईम ॲट दॅट टाईम. आणि त्यामुळे आपल्या मालकापासून पळून जाणे हा फार मोठा गुन्हा समजला जात असे. आणि त्यामुळे अँड्रोक्लीजला सुद्धा जंगली प्राण्याच्या तोंडी देण्यात येणार असं ठरले. On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. On the appointed day, appointed means ठरलेल्या दिवशी, emperor arrived the circus and took his place. ठरलेल्या दिवशी राजा, emperor म्हणजे राजा, त्या सर्कशीच्या ठिकाणी आला आणि took his place म्हणजे स्थानापन्न झाला, आपल्या जागेवर बसला. Crowds cheered loudly. आता त्या ठिकाणी क्राऊड म्हणजे जो जनसमुदाय एकत्र आलेला होता ते मोठ्याने चिअर, जल्लोष करत होते. द ट्रम्पेटर्स ब्ल्यू द ट्रम्पेट, आणि तुतारी वादक आपले शिंग फुंकत होते. अँड अँड्रोक्लीज वॉज ब्रॉट इन टू द अरिना, आणि त्या रिंगणामध्ये अँड्रोक्लीजला आणण्यात आले. ही चेन्स वेअर अनबाउंड, त्याला ज्या साखळ्या बांधल्या होत्या त्या साखळ्या सोडल्या. He felt weak and dismayed. Weak म्हणजे अशक्त होतो, अशक्त आणि दुःखी, कष्टी, निराश दिसत होता. He was certain that this was the last day of his life. त्याला आता खात्री पटली की हा आपला आयुष्यातला हा शेवटचा दिवस आहे. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. At the opposite end म्हणजे विरुद्ध बाजूचा दरवाजा उघडण्यामध्ये आला आणि तेथून काय झालं, हे ferocious lion was released into the arena, आणि एक भयंकर क्रूर अशा सिंहाला त्या रिंगणामध्ये सोडण्यात आले. It had been kept hungry to make it more ferocious, आणि त्याला अनेक दिवस उपाशी ठेवल्यामुळे तो अतिशय चिडलेला वाटत होता. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. Filled with fear म्हणजेच काय, भीतीने ग्रासले. अँड्रोक्लीजला भीतीने ग्रासले, परंतु त्याने मात्र काय केलेलं आहे, put up a brave front, त्याने धैर्य सोडलेले नाही. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted.
Androcles saw these two. Each friend recognized the other. The lion saw Androcles. त्या Androclesला सिंहाने पाहता क्षणी काय केलं आहे? रश टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग अँड रोअरिंग. गुरगुरत वेगाने त्याच्याकडे झेपावला. बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रॅक्स. परंतु तो अचानकपणे तो थांबला, थबकला. देन इट मूव्ह स्लोली फॉरवर्ड. आणि तो सावकाशपणे पुढे जाऊ लागला. ऑल इट्स रेज सीम टू हॅव मेल्टेड. त्याचा सगळा जो राग होता, आवेश होता, आक्रमकता होती, ती मेल्टेड म्हणजे वितळली होती किंवा नाहीशी झालेली होती. Androcles saw these two. Each friend recognized the other. आणि अँड्रोक्लिसने त्याला पाहिल्यानंतर दोघाही मित्रांनी रेकग्नाइज म्हणजे ओळखणे, दोघाही मित्रांनी एकमेकांना ओळखले. टू एव्हरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स Androcles again. But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. To everyone's amazement, प्रत्येकाला आश्चर्य वाटलं. The lion bounded towards Androcles again. सिंह पुन्हा Androclesकडे झेपावल्यानंतर सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. कारण का? When it reached him, it began to purr and rub its nose against him. कारण त्याच्याकडे पोहोचल्यानंतर तो गुरगुरत आपले नाक त्याच्या अंगाला घासू लागला. आणि हे पाहून त्या सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. Androcles hugged the lion. Androclesने सिंहाला मिठी मारली. And he wept with relief and joy. आणि तो अतिशय आनंदाने आणि मुक्त झाल्यामुळे मोकळेपणाने तो रडू लागला. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and ask for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. राजासकट सर्वच प्रेक्षक हे दृश्य अचंबित होऊन पाहत होते. And people began to cheer Androcles. लोक काय करत होते? Androclesच्या नावाचा गजर करत होते. And asked for his release. त्याची सुटका करण्याची मागणी करत होते. Emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. Androclesला राजाने विचारले की सिंहाच्या विलक्षण वर्तनाबद्दल Androclesला राजाने विचारले. आणि संपूर्ण हकीकत ऐकल्यानंतर The emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. आणि जेव्हा राजाला सगळी हकीकत समजली तेव्हा मनुष्य आणि प्राणी यांच्यामधली ही अनोखी मैत्री किंवा कृतज्ञता या नात्याने तो देखील भारावून गेला. He ordered that Androcles should be set free. आणि त्याने Androclesच्या सुटकेचा आदेश दिला. He would no longer be a slave. आणि आता यापुढे तो स्लेव म्हणजे गुलाम म्हणून राहणार नव्हता. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, reward म्हणजे बक्षीस, इनाम. जेव्हा राजाने विचारलं की Androclesला की तुला आणखीन कोणते इनाम हवे आहे, तेव्हा Androcles म्हणाला की मला स्वतःसाठी काही नको, परंतु फक्त काय करा, या सिंहाला सेट फ्री म्हणजे मुक्त करा अशी त्याने इच्छा व्यक्त केली. आणि अशा प्रकारेही दोघेही मित्र मुक्त झाले आणि ते मुक्त आयुष्य जगण्यासाठी ते पुन्हा एकदा जंगलामध्ये परत गेले.